Good morning, students. Now we are going to the revision part of income tax and GST 6th semester. And as a part of the revision, you can the next topic I am going to deal is audit and accounts under GST. That's an important 4-mark question you can expect for university examination. Okay. And while I am taking every class session, I have mentioned the important 4 marks, important 2 marks and important essay question. And audit and accounts under GST is a very important 4-mark question that can be expected for university exam. Okay. So audit under GST is the examination of records maintained by a registered dealer. Auditing in the 6th semester you have studied one important subject is auditing and corporate governance. And therefore you know the complete meaning of audit. എന്താണ് ഓഡിറ്റ്? ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എവറി documentation or the examination of every documents, books and records maintained by the registered dealer is called audit. The aim of auditing is to verify the correctness of information declared, taxes paid and to access the compliance with the GST. എന്തിനാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്? ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു വെരിഫൈ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിക്ലെയർഡ്. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ റിട്ടേണിലും നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ, നമ്മൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന ടാക്സ്, പിന്നെ GST കംപ്ലയൻസ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഓഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? വെരിഫൈ ദി ആക്യുറസി ഓർ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓഡിറ്റ് അണ്ടർ GST. Audit by taxable person, audit by GST tax authorities. So the recording or documents, the verification of the records or examination of records can be done by taxable person himself or by the GST tax authorities. By the auditing done by the taxable person only if the threshold limit is less than 2 crore. അവരുടെ ഇൻകം ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ 2 crore കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി? ആ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി. ഇൻ ഓൾ അതർ കേസസ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഡൺ ബൈ ദ GST tax authorities. And when the audit is done by the taxable person, he must file audited returns plus audited accounts plus reconciliation statement. So when the auditing is done by the taxable person, he has to file the audited return. Audited return file ചെയ്യണം, audited accounts submit ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ if there is any variation, reconciliation statement should be submitted. ഇനി audit done by GST authorities, it is 2 types. First one is the general audit, second one is the special audit. General audit is ordinary order given by the commissioner. General audit can be conducted by an order by the commissioner, and special audit by a chartered accountant nominated by the commissioner and order by deputy or assistant commissioner. സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് ഓർഡർ ഇടുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ഓർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കും. കമ്മീഷണർ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടാണ് ജനറൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓഡിറ്റ് ബൈ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ. എവറി രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ whose turnover during the financial year does not exceeds 2 crores, exceeds rupees 2 crore, has to get its accounts audited by a chartered accountant or a CMA. 2 crore എബവ് ടേൺ ഓവറുള്ള എല്ലാ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലേഴ്സും അവരുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും റെക്കോർഡ്സും ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ കൊണ്ടോ ഒരു കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ കൊണ്ടോ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. Second one is the audit by GST tax authorities. Auditing done by the GST tax authority. General audit, the commissioner or on his orders an officer may conduct an audit any registered dealer. That means audit by GST tax authorities എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ജനറൽ ഓഡിറ്റാണ്. ജനറൽ ഓഡിറ്റിന് അറ്റ് ദ കമ്മീഷണർ ഓർ ഓൺ ഹിസ് ഓർഡർ ആൻ ഓഫീസർ മേ കണ്ടക്ട് ജനറൽ ഓഡിറ്റ്. കമ്മീഷണർ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷണറുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കോ ജനറൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേ കണ്ടക്ട് എ സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്
ഡ്യൂ ടു ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ കേസ് ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റവന്യൂ. റവന്യൂവിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ദ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓർ CMA വിൽ ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു കണ്ടക്ട് ദ ഓഡിറ്റ്. ഈ കേസിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെയോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെയോ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്റ് ബൈ GST ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ്. ഹിയർ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് 2 crore എബോവ് ആണെങ്കിലാണ് കേട്ടോ. മിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റി. 2 crore ബില്ലോ അല്ല, 2 crore എബോവ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയണത് ഓഡിറ്റ് ബൈ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലറുടെ എന്താണ് 2 crore എബോവ് ആണ് ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ കൊണ്ടോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ കൊണ്ടോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി GST ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് നടത്തുന്നത് കമ്മീഷണറുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം ജനറൽ ഓഡിറ്റോ ഇതിൻ്റെ അവരുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് അസസ്മെൻറ്റ്. അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇത് ഞാനൊരു റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാപ്സൂൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So assessment under GST means the determination of tax liability under GST. GSTയുടെ കീഴിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അസസ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ GST ഹാസ് ബീൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 5 types. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് 5 types ആണ് അസസ്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. ഇത് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് GSTയുടെ അസസ്മെൻറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ്. Under GST, every registered taxable person shall assess the taxes payable by them on their own and furnish a return for each tax period. ആ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ അയാൾ കൊടുക്കാനുള്ള ടാക്സ് അയാൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊവിഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 2 mark question കേട്ടോ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 2 mark question. A registered dealer can request the officer for provisional assessment if he is unable to determine the value of goods or rate of tax. റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സും ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊവിഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ്. ദ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ക്യാൻ അലോ ദ അസസി ടു പേ ടാക്സ് ഓൺ എ പ്രൊവിഷണൽ ബേസിസ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓർ എ വാല്യൂ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഹിം. അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാല്യൂവിനും അദ്ദേഹം പറയുന്ന റേറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊവിഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് കൊടുക്കും, രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സണ് കൊടുക്കും. തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്ക്രൂട്ടിനി അസസ്മെൻറ്റ്. ദ GST ഓഫീസർ ക്യാൻ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ദ റിട്ടേൺ ടു വെരിഫൈ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്നെസ്. ദ ഓഫീസർ വിൽ ആസ്ക് ഫോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൺ എനി ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് നോട്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദ റിട്ടേൺ. GST ഓഫീസർ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ അയച്ചിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യും, സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തും. എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് ചേഞ്ചസ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിട്ടേണിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻകത്തിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചിന് വന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലറെ കൊണ്ട് ചോദിക്കും. നാലാമത്തെയാണ് സമ്മറി അസസ്മെൻറ്റ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 2 mark question കേട്ടോ. സമ്മറി അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ when the assessing officer comes across sufficient grounds to believe any delay in showing the tax liability can harm the interest of the revenue. That means summary assessment ചെയ്യണത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിലോ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അടയ്ക്കുന്നതിലോ ഡിലേ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിലേ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ, നമ്മുടെ റവന്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വിരുദ്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ റവന്യൂവിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന അസസ്മെൻറ്റാണ് സമ്മറി അസസ്മെൻറ്റ്. ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റവന്യൂ ഹി ക്യാൻ പാസ് ദ സമ്മറി അസസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ ഓർ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർ. അങ്ങനെ റവന്യൂവിനെ ബാധിക്കുന്ന തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അഡീഷണൽ കമ്മീഷണറുടെയോ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണറുടെയോ പ്രയർ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഹി ക്യാൻ പാസ് ദി സമ്മറി അസസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച അതേ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ 2 രീതിയിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ
അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ ഫയലേഴ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാത്തവർക്കുള്ള അസസ്മെൻറ്റ്. ഇഫ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് ഫയൽ ഹിസ് റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ നോട്ടീസ്, the proper officer will assess the tax liability to the best of his judgment using the available relevant material. അതായത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, അടയ്ക്കാൻ ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുക, ആ അസസിങ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അങ്ങോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺസ്. ഇനി രജിസ്റ്റർ GST ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ലയബിളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ദിസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ വെൻ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഫെയിൽസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈവൻ ദോ ഹി ഈസ് ലയബിൾ ടു ഡു സോ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദ ഓഫീസർ വിൽ അസസ് ദ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് സച്ച് പേഴ്സൺ ടു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ദ taxable person will receive a shock cause notice and opportunity to being heard. ഇങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഷോക്ക് കോസ് നോട്ടീസ് അയക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് അയക്കും. അതോടൊപ്പം അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹിയറിങ്ങിന്, അതായത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് ഹേർഡ്, കേൾക്കാനുള്ളൊരു അവസരവും കൊടുക്കും. 3. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 2 ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ അസസ്മെൻറ്റ്. ഇനി തേർഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് റിക്കവറി. എന്താണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടാക്സ് ലയബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ടാക്സ് അടയ്ക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാക്സ് റിക്കവറി ഓർ ടാക്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് റിക്കവറി പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ വെൻ എ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ ഹാസ് പെയ്ഡ് ടാക്സ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി ഓർ നോട്ട് പേ ടാക്സ് അറ്റ് ഓൾ. ഒന്നുകിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർക്ക് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് റിക്കവറി പ്രൊവിഷൻസ് നടത്തുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആപ്ലിക്കബിൾ വെൻ ആൻ ഇൻകറക്റ്റ് റീഫണ്ട് ഓർ ITC ഈസ് ക്ലെയിംഡ് ബൈ ദ ഡീലർ. പിന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് റീഫണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടാൻ എലിജിബിൾ അല്ല പക്ഷേ റീഫണ്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ക്ലെയിം ചെയ്യണം. ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് റിക്കവറി പ്രൊസീഡിങ്സ് നടത്തുന്നത്. ദ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ക്യാൻ ഇഷ്യൂ എ ഷോക്ക് കോസ് നോട്ടീസ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആൻഡ് പെനാൽറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് നടത്തിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇൻകറക്റ്റ് നടത്തിയേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെനാൽറ്റി വാങ്ങിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോക്ക് കോസ് നോട്ടീസും അയക്കാം. ഡിമാൻഡ് ക്യാൻ അറൈസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ്. താഴെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഓഫ് ടാക്സ് നടക്കുന്നത്. അൺപെയ്ഡ് ഓർ ഷോർട്ട് പെയ്ഡ് ടാക്സ് ഓർ റോങ് റീഫണ്ട്. ടാക്സ് അടയ്ക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കുറവടയ്ക്കുക, അതും അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ട് റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യും. ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ, ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. 3. CGST or SGST പെയ്ഡ് വെൻ IGST വാസ് പേയബിൾ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. IGST കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് CGSTയും SGSTയും കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ CGSTയും SGSTയും കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് IGST കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ റിക്കവറിയുടെ വരണത്. ഇഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ്, അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ GST അതോറിറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് റിക്കവറി പ്രൊസീഡിങ്സ്. എന്ത് ചെയ്യും, GST അതോറിറ്റി റിക്കവറി പ്രൊസീഡിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ 4th വൺ അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ്. ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ് അണ്ടർ GST മീൻസ് സീക്കിംഗ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം GST അതോറിറ്റി ഓൺ സർട്ടൻ ടാക്സ് മാറ്റേഴ്സ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി. ദിസ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ്ലി ലിറ്റിഗേഷൻ. വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ലിറ്റിഗേഷനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി, അത് ഡിമാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ റിക്കവറി ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് GST അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ്. Okay, an advance ruling is a written decision given by the tax authority to an applicant on queries related to the supply of goods and services. അങ്ങനെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ സപ്ലൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചാൽ, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ, ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ ദാറ്റ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദി 5th മൊഡ്യൂൾ. റിവിഷനാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കുക. 4 മാർക്കിൻ്റെയും SC ആയിട്ടൊക്കെ വരാവുന്നതാണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് SC ആയിട്ടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.